ଯେଉଁ ଜନ ସୁସମାଚାର ଆଣୁଅଛି, ଯେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି, ଯେ ମଙ୍ଗଳର ସୁସମାଚାର ଆଣୁଅଛି, ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି, ଯେ ସିଓନକୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି କହୁଅଛି, ତାହାର ଚରଣ ପର୍ବତ ଗଣର ଉପରେ କିପରି ଶୋଭା ପାଏ। नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। मु आपण मानक प्रिय भाई अजय वीर पुणी एक नया वीडियो आपण मानक स्वागतम। आरंभर आपण माने जो क्लिपटी देखिले ताहा देखिला पर आपण मान निश्चित भाव बुझी जाइथिबे जे एई भिडियोटी को मानक ने बना होछि। फिर भी मु आपण मानक जणे देबा पय चाहे जे आजिरो एई भिडियोटी समग्र पृथ्वी रे थिबा चालक पालक पास्टर डिकन फादर टूरिंग काटिकेस्ट जो माने भी ईश्वर को वाक्य को प्रचार करूछंती ए वीडियोटी खास कर से मानक पाए। आउ जदि ए वीडियो देखिला पर आपण मानक किछि कष्ट लागे बा दुख लागे ताहले मते आपण मानकर सान भाई बोली क्षमा करिवे। कारण वर्तमान आमानकर क्रिश्चियन समाज रे जे भली आत्मिकता ह्रास पाइबारे लागि अछि ताहा देखिला परे मु ए वीडियोटी बना पे बाध्य आइली। प्रिय ईश्वर को लोक माने आमाने समस्ते गोटे विषय नोटिस करथिबा जे आम गाँ हो किबा शहर हो जो भी आम रहुअछु तो आम गोटे विषय नोटिस करथिबा जे आगर किभली लोक माने चर्च आसुतिले वर्तमान किभली लोक माने चर्च आसु नाहांती। आगरे जेते बेले आमाने रविवार हो किबा कोनोसी पर्वपर्वाणी हो लोक माने आग्रहर सहित चर्च आसीबा पई सजबाज होउथिले एवं चर्च आगो आसी गीत नाच जहा करिया कथा करुथिले, किंतु वर्तमान ताहा धीरे धीरे ह्रास पाइबार लागि अछि। भाई काहेकि काहेकि ए सब होउछि एही कारण को नहीं मु आज एही वीडियोटी बना को बाध्य हेली। आउ मु एही वीडियोटी कोनोसी चालक किंबा पालक प्रचारक मानन को लज्जित करिवा पई मु ए वीडियोटी करू नाही। आउ जहा मते ईश्वर मोर हृदय रे चालना कले तो मु बाध्य हेली ए वीडियोटी करिवा पई। देखंतु मो प्रिय ईश्वर को लोक माने अनेक समय रे आमाने जेतेले चर्च रे थाउ एवं कौन सी चालक पालक किंबा डिकन फादर हो जे कौन सी भी ईश्वर को व्यक्ति जन को प्रचार करोछंती से समय रे अनेक भाई भौणी माने चर्च भितर रही से माने वाक्य को ध्यान न करी से माने एपट सेपट अनै थांती। जदि एभली होउछि तो ताहेले आमाने गोटे विषय जानिबा आवश्यक अटे जे जो फादर किंबा पास्टर किंबा डिकन जो व्यक्ति भी प्रचार करोछंती से वाक्य रे कौनसी प्रकार इंटरेस्टिंग नाही, कौनसी प्रकार आत्मिकता नाही किंबा कौनसी प्रकार प्रस्तुति नाही। आमे माने समस्त गोटे विषय जानि अछु जे कौनसी ईश्वर को व्यक्ति जदि वाक्य प्रचार करबा निमंते मंच रे ठिडा हे प्रचार करोछंती प्रथमे से निजको प्रस्तुत हेबा आवश्यक अटे। जदि कौन सी व्यक्ति बिना प्रस्तुत ईश्वर को वाक्य को मंच सामना रे बा पुलपिट आगरे ठिड़ाई प्रचार करुअछि तो मो मतरे ताहा एक उचित विषय नुहे। आम्हाने जेते बेले ईश्वर को वाक्य को प्रचार करुछु आम्हाने सदा सर्वदा प्रस्तुत हेबा आवश्यक अटे। आत्मिकता रे प्रार्थना रे ता सहित एक पार्टिकुलर मेसेज को धरी आमने प्रस्तुत हेबा आवश्यक अटे। वर्तमान आपण मानक मनर गोटे विषय प्रश्न होथिबो जे जो चालक किंबा पालक से माने तो भल प्रचार करंती से माने जहा बाइबल रे लिखा अछि ता ही प्रचार करूछंती तो एथिरे सेमानकर दोष कोन। प्रिय भाई और भौणी माने मु आपण मानक गोटे विषय कहबा पय चाहे जीशु ख्रीष्ट जो समय प्रचार करुथिले से अनेक प्रकार उदाहरण अनेक प्रकार इलस्ट्रेशन कहानी माध्यम रे लोक मान प्रचार करुथिले। कौन पाए जीशु ख्रीष्ट ए भली प्रचार करुथिले बिकॉज से लोक मानकर सिचुएशन को धरी प्रचार करुथिले आ लोक मानकर अटेंशन को किभली निज आड़ को आनिबे से भली प्रचार करुथिले। तो से सेम कैरेक्टर आज आमानकर
ଚାଳକ ପାଳକ ଫାଦର ଡିକେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଫଲୋ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମୁଁ ଏହି ବିଷୟଟି ସମସ୍ତ ଚାଳକ ପାଳକ ପାଷ୍ଟର ଫାଦର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁନାହିଁ। ଅନେକ ଭଲ ଚାଳକ ପାଳକ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଭଲ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ଚାଳକ ଫାଦର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ରିପାରେସନରେ ଆସି ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା କହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଖରାପ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ବିରକ୍ତ ହେଇ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣିଅଛୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଘଣ୍ଟେଟି ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି, ଯଦି ସେଇ ମେସେଜ ବା ସେଇ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଭଲ ବିଷୟ ଥାଏ ତ ସେ ଘଣ୍ଟାଟିକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ 15 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା ଅଧଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଥାଏ ନା, ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପ୍ରଚାର କରିଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ 3 ଘଣ୍ଟା ସେଇଠି ବସିକି ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ୱାଏ? କାହିଁକି? କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥାଏ ସେ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଆସିଲା ତାହା ପ୍ରଚାର କରିଦେଇ ଚାଲୁଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି କୌଣସି ଚାଳକ କିମ୍ବା ପାଳକଙ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତର ସହିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ଭବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ। ହେଇଥାଇପାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଗ ଦିନକୁ ଦିନ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଡେଟ୍ ହେଉଅଛୁ। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବାର ବାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବା ଇଚ୍ଛୁକ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ନା, ସେହି ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ କିଛି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ନୂଆ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ ଭଣ୍ଡେଇ କହିବାଟା ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ନା, କିଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବା ୟୁନିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ହେଇଥାଇପାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ, ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଅଜୟ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ 3ଟି ଟିପ୍ସ ଦେବି, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚାର କିଭଳି କରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ମେସେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହିଦିଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛୁ ତ ଆମ୍ଭେମାନେ 3ଟି ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। 3ଟି ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ନା, ଆମମାନେ କିଭଳି ବାକ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ। ଦେଖ, ମେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମତଃ ଟପିକାଲ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ନୁହେଁ ବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଯଦି ନୁହେଁ ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁନର୍ବାର କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଟପିକାଲ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଟପିକାଲ ବୋଲି କହିଲେ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କୌଣସି ଏକ ଟପିକ ନେବା, କୌଣସି ବି ହଉ ଟପିକ, ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପ୍ରେମ। ଆଜିର ଆମର ଟପିକ ହେଲା ପ୍ରେମ। ସେଇ ଟପିକକୁ ଧରି ଆମେ ଗୋଟେ ବାଇବେଲର କୌଣସି ବି ଏକ ଅଂଶ ନେବା, ପ୍ରେମ ରିଲେଟେଡ କୌଣସି ବି ଏକ ଅଂଶକୁ ନେବା, ଆଉ ସେଇ ଟପିକକୁ ଧରି ତା ତଳେ ଆମେ 3ଟି କିମ୍ବା 4ଟି ସାର୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେବା। ଟପିକ ରହିଲା ମେନ୍, ତା ତଳେ 3ଟି କିମ୍ବା 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିବ।
ନା ପ୍ରେମ କ'ଣ, ପ୍ରେମ କାହାକୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ପ୍ରେମ କଲେ କ'ଣ ମିଳେ, ଏହି ସବୁ 3-4ଟା ପଏଣ୍ଟ ତା ତଳେ ରହିବ, ପ୍ରେମର ତଳେ ରହିବ। ଆଉ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲ ଭର୍ସନ ରହିବ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲ ଭର୍ସନ ରହିବ ବା ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ରହିବ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ରହିବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଭଳି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେମ୍ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ୟୁଆର ମେସେଜ ୱିଲ୍ ବି ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ କିଛି ଗୋଟେ ମଧୁରତା ରହିବ। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହିବେ, ଭାଇ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ କାହାଣୀ କହିଲେ ଲୋକ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭାଇ ସେମିତି ନୁହଁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଅଛି ସବୁବେଳେ, ଜାକୁବ ବୋଲିକି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ। ସେ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କାରଣ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଟପିକାଲ କହିଲି, ଦେଖ ଟପିକ ରହିବ, ତା ତଳେ 3-4ଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ରହିବ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରହିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟପିକାଲ। ବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆୟୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା, କିମ୍ବା ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, କିମ୍ବା ଜିରିମିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, କିମ୍ବା ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଏଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ତାହା ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆୟୁବଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ପେସେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା। କାରଣ ଆୟୁବ, ତାଙ୍କୁ ସୈତାନ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, ତଥାପି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ଯାଇନଥିଲା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି ପ୍ରଚାର କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଗୋଟିଏ କହିବା, ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କାହା ବିଷୟରେ କହିବା? ଦାନିଏଲକୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଇଲେ, ତଥାପି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ଥିଲେ ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସିଂହମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିପଦ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ଟପିକ୍ ବା ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଥାର୍ଡ ବିଷୟ ହେଲା ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ବାଇବେଲର କୌଣସି ବି ଏକ ପାରାଗ୍ରାଫ ବା ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ସଟ 3ଟା କିମ୍ବା 4ଟା ଟେକ୍ସଟ ସିରିଏଲ ନେବା, ସେଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଏହା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେସେଜ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ ବା କୌଣସି ଏକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ଏହି 3ଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ଆପଣମାନେ ପୁଲପିଟ୍ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋ ଦେଇ କଥା କହିବେ। ଭାଇ ଆପଣ ଏତିକି କହିଲା ଭିତରେ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ଇଏ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିନି, ତାମାନେ କାହିଁକି ଆର କଥା ଶୁଣିବା, ଇଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏପଟ ସେପଟ କହିବ, କାହିଁକି ଆମେ ଏଇଠି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା କହି ପଳେଇବେ। ତ କେବେ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି କେବେ ବି ନେଗେଟିଭ କଥା କେବେ ହେବେନି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି, କିଭଳି ପ୍ରଚାର କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏସବୁ ନେଗେଟିଭ କଥା କେବେ ବି ପବ୍ଲିକ ଆଗରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ ବି ଏହା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରିଚର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରିଚିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ପୁଲପିଟ୍ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତ ଏହା ଥିଲା ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍, ଏହା ଥିଲା ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍ସ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦ ଗସ୍ପେଲ ସ୍ପିକର। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ସମସ୍ତ ଚାଳକ, ପାଳକ, ପାଷ୍ଟର, ଫାଦର, ଡିକନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହେଇଥାଇପାରେ ଏହି ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଥିଲେ,
किंतु अनेक भाई भौणी मैंने थे जो मैंने जानी नहांती तो सेमानक पई एही भिडियोटी तेणुक ध्यान सहित शुणु जितेबाला आपण मैंने वाक्य प्रस्तुत होती यही तीनोटी विषय को लेकिन प्रस्तुत हे आउ गोटे विषय मुझे कहवाई चाहे जे आम कैथोलिक धर्म रे गोटे इजी अच्छी कौन ना आम को प्रथम पठन द्वितीय पठन तृतीय पठन था तो यहाँ हूँ आम सब आम कैथोलिक फादर बा चालक किंबा टूरिंग कैटेकिस्ट मान को मुझे गोटे विषय कहवाई चाहे तो आपण मैंने प्रथम आपण मानकर मेन विषय है आपण मैंने सब टॉपिकल ही प्रचार करेंगे आपण मैंने सब टॉपिकल ही प्रचार करेंगे ना तीनटा वाक्य को रिलेट करी बा माने कौन संजोग करी गोटे टॉपिक क्रिएट करेंगे कारण मु जानी जे आमानकर जो प्रथम पठन द्वितीय पठन तृतीय पठन जो थाए यह गोटे टॉपिक को रिलेटेड होता है माने गोटे टॉपिक द्वारा ही संजोग होता है तो आमाने सब बेले टॉपिकल टीचिंग करबा आवश्यक अटे आमानकर कैथोलिक ईयर प्रथम गोटे टॉपिक नहीं जावा से टॉपिक द्वारा प्रथम पठन द्वितीय पठन प्रथम पठन रे गोटे पॉइंट आनिबा द्वितीय पठन रे गोटे पॉइंट आनिबा सुसमाचार रु गोटे पॉइंट आनिबा देखिबे आपण मानकर मेसेज गोटे आउटस्टैंडिंग माने गोटे कोन कहउछंती बिरयानी भले आउ माने खाइले आउ तार मधुर आउ कोन हाथ चाटी जीवे लोक तो मो प्रिय ईश्वर को लोक माने मु आपण मान को पुनर्बार सजेशन करने पाई चाहे जो समय आपण माने प्रचार करुछंती बी केयरफुल जदि आपण को प्रचार जदि कहीं मन परिवर्तन करूना तो ताहेले आपण को प्रचार कौन सी वैल्यू नुहे आउ जदि आपण माने मन इच्छा किछि आसी प्रचार करुछंती लोक माने सुनी भी मन को नहीं पाना तो से माने परिवर्तन होना तो से मान जदि से माने बुझी पारु नाहांती आपण को वाक्य को आपण को प्रचार को आ से माने मन परिवर्तन करूना तो से आपण माने दाय अटंती आउ एहार उत्तर आपण को स्वर्ग रे परमेश्वर को आगे देवाक पड़ो सो बी केयरफुल ऑल द गॉस्पेल स्पीकर समस्त चालक पालक भाई भण मान को गोटे विषय कहवाई चाहे समस्ते बी केयरफुल एंड बी रेडी व्हेन यू आर प्रीचिंग सबु बेले प्रस्तुतर सहित प्रचार करंतु थैंक यू प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद।